اذان کا حکم نہیں دیا. جو تم نماز سے پہلے اذان دے رہے ہو یہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے, اور جو مصطفیٰ کا حکم ہے وہ مصطفیٰ کا پاور ہے. تو اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو بے اختیار نہیں بناتا, صاحب اختیار بناتا ہے. کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ امت کا بادشاہ ہوتا ہے, اور جو بادشاہ ہوگا زور سے بولو اس کو اختیار ہوگا, پاور ہوگا. میرے نبی کو دینی باتوں میں بھی پاور دیا اور دنیاوی چیزوں میں بھی پاور دیا. مصطفیٰ چاہے تو پیڑ پودوں سے کلمہ پڑھا دے, مصطفیٰ چاہے تو کنکر پتھر سے کلمہ پڑھا دے, مصطفیٰ چاہے تو چاند کو دو ٹکڑا کر دے, مصطفیٰ چاہے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے, مصطفیٰ چاہے تو مردے کو ٹھوکر مار دے زندہ ہو جائے. یہ پاور کس نے دیا؟ اللہ نے. تو اللہ نے جب پاور دیا تو ایمان رکھنا پڑے گا کہ نبی بے اختیار نہیں ہوتا, نبی صاحب اختیار ہوتا ہے. ادھر دیکھیے, نبی اگر چاہے تو حلال کو حرام کر دے, اور نبی چاہے تو زور سے بولو حرام کو حلال کر دے, اور نبی چاہے تو بولو حلال حرام کر دے. اللہ نے یہ نبی کو پاور دیا ہے. اب آپ لائن سے مجھ سے حدیث سنیے, بالکل ادب سے بیٹھیے. مائک والے نے آواز دبا دیا, میں نے تو کہا تھوڑا آواز کھولو, لیکن اس نے ایسا دبا دیا ہے کہ میں دبتا جا رہا ہوں. اب آپ آگے کیا ہوگا میں نہیں جانتا. مولانا ربانی کو دنیا دبانے کی کوشش کر رہی ہے, اور یہ مائک والا بھی بہت دباتا ہے. آج کل ہماری تقریر کو خراب کرنے کے لیے بے ایمان لوگ مائک والے کو رشوت دے دیتے ہیں. آپ اس کو حقیقت غلط مت سمجھیے. مائک والے کو میری تقریر خراب کرنے کے لیے بے ایمان لوگ کہ مائک ایسا سیٹ کرو کہ مولانا بول ہی نہیں پائے, ہے کہ نہیں؟ تو وہ لوگ مائک والے کو رشوت دے دیتے. مائک والا بھی سوچتا ہے ہمارا ادھر سے بھی رسگلہ مل رہا ہے, ادھر سے بھی رسگلہ کیا جاتا ہے, تو چلو مولانا کو ٹورچر کرو. اس لیے مائک والے کو بھی آپ کو چوکنا رہنا پڑے گا. ہر جلسے میں آپ کے جلسہ کو خراب کرنے کے لیے یہ لوگ بہت دور سے یہودی والا گیم کھیلتے ہیں. ادھر دیکھیے, آپ کی مسجد پر قبضہ کرنے کے لیے یہ یہودی والا گیم کھیلتے ہیں. جیسے یہودیوں نے پورے عرب کو برباد کیا, پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کیا. کیسے برباد کیا؟ وہ سامنے نہیں آتے. ادھر دیکھیے, سامنے چہرہ عبداللہ کا, سامنے چہرہ مصطفیٰ کا, سامنے چہرہ محمد کا, سامنے چہرہ سہیل کا, سامنے چہرہ دبئی کا, سامنے چہرہ قطر کا, سامنے چہرہ سعودی کا, مگر پیچھے ہاتھ یہودی کا. اور زور سے بولو پیچھے ہاتھ. تو یہودیوں نے مسلمانوں کو برباد کیا. آج فلسطین برباد ہو رہا, اور بولو غزہ برباد ہو رہا ہے, غزہ برباد ہو رہا ہے. اور یہ بربادی سنیے, اگر عرب کا مسلمان نہیں سدھرا تو یہ فلسطین والی آگ پورے عرب کو لپیٹ میں لے لے گی. زور سے بولو, پورے عرب کو لپیٹ میں لے لے گی. اگر یہ نہیں سدھرا تو بالکل آپ ادب سے بیٹھیے. آج جو ہم برباد ہوئے, آج جو ہم ٹکڑوں میں بٹے, سب کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہے. اب اجازت دیجئے تو میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کو اللہ نے کتنا پاور دیا, کس کس چیز میں پاور دیا, دنیاوی باتوں میں کتنا پاور دیا, اور شریعت میں کتنا پاور دیا. صرف حدیث اور اس کا مطلب کوئی جائے گا نہیں. ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ نانی اماں مر جائیں گی, جواب نہیں دے سکتے ہیں. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں. سارا مجمع بابو لوگ حدیث سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو. بخاری شریف روزے کا بیان, پیج نمبر بخاری شریف روزے کا بیان, جلد نمبر 1,
पेज नंबर 259 अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुल फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलक्तु क़ाल फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलक्तु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इम्राती व अना साइम قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال فهل تجد رقبة توثقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرق فيه تمر قال أين السائل فقال أنا يا رسول الله قال خذ هذا فتصدق به فقال ألا أفقر مني يا رسول الله فقال ألا أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أفقر أهل بيت فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي سهك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أقيمه أهلك زور سے بول دو سبحان اللہ. تقریر کے دوران آواز چینج کرنے کا مطلب مجھ کو پست کرنا، اسی لیے میں لڑکھڑا گیا. حدیث بولنے میں بھولتا نہیں ہوں. مجھ کو ایک آواز صحیح کر کے جیسے ہے اب اس کو چینج مت کرنا، الٹا پلٹی مت کرنا. جو چیز جیسے بخاری شریف جلد نمبر 1 ادھر دیکھو پیج نمبر 259 259 ادھر دیکھو 259 جلد نمبر 1. کوئی غلط ثابت کرے ادھر دیکھیے تو منہ مانگا انعام، منہ میں جتنا پیسہ آئے گا اتنا دیا جائے گا. لیکن اس حدیث کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا. اور سے سنیے، میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مطلب سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی دیہات کے رہنے والے بالکل چیختے چلاتے، ادھر دیکھیے اپنے گالوں پر تماچا مارتے ہوئے روتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں دیوانہ انداز میں آئے. کہا یہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، یہ اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا، یہ اللہ کے رسول میں تباہ ہو گیا، مجھ کو بچا لیجئے. نبی نے پوچھا مالکا کیا ہوا؟ نبی نے پوچھا مالکا تو کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے سمبند بنا لیا ہے، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سمبند بنا لیا ہے، ملاقات کر لیا ہے، صحبت کر لی ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے. یہ اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مجھے بچا لیجئے. تو نبی نے فرمایا ایسا کرو، کیا تمہارے پاس، کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ کہا یہ اللہ کے رسول میں اتنا غریب آدمی ہوں کہ میں غلام کہاں سے خرید سکتا ہوں؟ غلام خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے، پیسہ. لیکن میں تو ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، بال بچے کا پیٹ پالتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں غلام آزاد کر سکوں. تو نبی نے فرمایا ایسا کرو 60 روزے جا کر رکھو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. کہا یہ اللہ کے رسول میں غریب مفلس انسان ہوں، میں ڈیلی کماتا ہوں، کھاتا ہوں، 60 روزے رکھوں گا تو بال بچوں کا پیٹ نہیں پال پاؤں گا، بال بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا، نہیں چلا سکتا، نہیں بھر سکتا، کیونکہ روزہ رکھوں گا تو مزدوری صحیح نہیں کر پاؤں گا، میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا. نبی نے فرمایا ایسا کرو 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ. ایک روزہ توڑنے کی سزا کتنی ہے؟
60 रोजा कंटिन्यू तबातुर के साथ पै दर पै तुमको 60 रोजे रखना पड़ेगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। रोने लगे कि अल्लाह के रसूल मैं 60 रोजा नहीं रख सकता। तो नबी ने फरमाया 60 गरीबों को खाना खिला। कहा कि अल्लाह के रसूल मैं इतना गरीब हूं कि डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मैं 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता। जब नबी ने सुना तो नबी इधर देखिए अपना सर झुका लिए कि ये तो गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, ये तो 60 रोजे भी नहीं रख सकता, ये 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता। नबी सर झुकाए, इधर देखिए बैठे रहे। अचानक नबी की बारगाह में 2 बड़ा बड़ा टोकरा खजूर का आया। किसका? खजूर से भरा हुआ। जल्दी बोलो। बुखारी में है 1 टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। बड़े बड़े टोकरे में भरा हुआ। इधर देखिए टोकरा खजूर से भरा हुआ। नबी की बारगाह में कै टोकरा आया? जोर से बोलो। 2 टोकरा। जब 2 टोकरा खजूर आया, ध्यान से सुनिए, नबी ने फरमाया ऐसा करो, इधर आओ, ये दोनों टोकरा खजूर ले लो और मदीने की गलियों में घूमो, जितने गरीब हो उनको ये खजूर बांट दो, खजूर खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कहा मदीने की गलियों में घूमो, मदीने के गरीब मुसलमानों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जानते हैं? तो वो साइल रोने लगे। कहे अल्लाह के रसूल क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं कि अपने बराबर? कहा अपने से ज्यादा गरीब को खिलाओ। तो सहाबी रोने लगे, कलेजा फाड़ फाड़ कर रोने लगे। गौर से सुनिए, रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मदीना शहर में मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, पूरे मदीना शहर में ज्यादा कोई गरीब नहीं है, आखिर मैं खजूर खिलाऊं तो किसको खिलाऊं? इतना सुनना था। नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं तो सुन लो, पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। एक बात बताइए, अपनी ज़कात खुद निकाल कर आप खाओगे तो बोलो ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलो, सही से बैठिए। आप अपनी ज़कात, आप अपना सदका, अरे बोलो फितरा, कफारा नहीं। इधर देखिए, मसला यह है कि कोई अपना कफारा बच्चों को खिला दे, इधर देखिए तो कफारा अदा, इधर देखो बीवी को खिला दे नहीं अदा होगा। इधर देखिए, लेकिन हजरते, इधर देखिए मेरे नबी का पावर देखिए, मेरे नबी, इधर देखिए मेरे नबी का इख्तियार देखिए, सबके लिए अलग कानून और उनके लिए अलग कानून बना दिया। फरमाया कि ऐ मेरे गरीब गुलाम, तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकते, और मदीने में तुमसे ज्यादा गरीब भी कोई नहीं है। तो ऐसा करो, ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ और खुद अपने बच्चे को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी की शान। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, बेइख्तियार नहीं बनाता। जो कहे नबी बेइख्तियार है वो जहन्नम का कुत्ता है, कुत्ता। उससे कहिए तौबा करो और होश में आओ, यहूदी की औलाद मत बनो, मुसलमान की औलाद बनो। जहां रहो नबी की तारीफ करो, जहां रहो नबी का खुतबा पढ़ो, जहां रहो नबी का जिक्र करो। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है आप लोग नाराज हो गए। नाराज तो नहीं हुए? थोड़ा सा क्या कीजिएगा, दिक्कत है,
آپ بھی برداشت کیجئے، میں بھی برداشت کروں، اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ لو، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، بخاری شریف، زور سے بولو بخاری شریف، جلد نمبر 2، قربانی کا بیان، قربانی کا بیان، پیج نمبر 833، پیج نمبر 833 یعنی 833۔ غور سے سنیے، عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال زہا خال لی یقال له ابو بردہ قبل الصلاة فقال رسول اللہ شاتك شات لحم فقال یا رسول اللہ ان عندي تاجرا جزاة من الماس فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، بہت شاندار حدیث آپ کو سنائی، آپ یہ دیکھیے کہ مولانا ربانی کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسری حدیث بھی بخاری شریف کی، جلد نمبر کتنا؟ جلدی بولو، بولو جلد نمبر کتنا؟ 2، پیج نمبر کتنا؟ جلدی بولو، 833، اور انعام کتنا؟ جلدی بولو، 5 لاؤ، لاؤ جھولا بھرو پیسہ، سعودیہ مت جاؤ، بولو۔ لیکن یہ لوگ اردو کی کتاب لے کر چوک چوراہا پر کمزور آدمی سے، انگوٹھا چھاپ لوگوں سے، ارے بولو، لے کر بنگلہ کتاب، اردو کی کتاب چھوٹی چھوٹی لے کر چوک چوراہا پر، ادھر دیکھیے، کمزور مسلمانوں کو جا کر کے سناتے حدیث میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے۔ کہیں بھی قرآن میں ایسا نہیں ہے جو سنی لوگ کرتا ہے۔ ادھر دیکھیے، کہیں بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ آج کے بعد سے کہے، ادھر دیکھیے، تو سیدھے کہیے گا کہ سنی کی ہر بات تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن تم قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہو، نہ تمہارا مولوی مولانا ثابت ہے، نہ تمہاری جماعت ثابت ہے۔ اب آپ بتاؤ تم کو ہم کیا کہیں؟ کہیں تمہارا نام تو قرآن میں ہے نہیں، کہیں تمہارا ذکر تو ہے نہیں۔ حضرات قسم خدا ان سے بچ کر رہیے، ان کا تعلق اور ان کا کنیکشن یہودیوں سے ہے۔ سنی کے سوا جتنے بھی فرقے ہیں سب کا تار یہودی سے جڑا ہے، یہ میں نہیں، حدیث کہہ رہی، اور وہ حدیث آخری میں سناؤں گا اگر موقع ملا تو، موقع ملا تو وہ حدیث آخری میں سناؤں گا۔ بالکل ادب سے بیٹھیے، ابھی میں نے آپ کو دوسری حدیث سنائی، مطلب سنیے، اجازت ہے؟ بولے اجازت ہے؟ ادھر دیکھو، دھیان سے سنو، ابھی میں نے آپ کو جو حدیث سنائی اس کا مطلب یہ ہے، حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں کہ ایک میرے ماموں تھے جس کا نام ابو بردہ ہے۔ کس کے ماموں؟ حضرت برہ کے، حضرت برہ کے ماموں کیا نام ہے؟ ابو بردہ۔ ادھر دیکھیے، حضرت برہ کہتے کہ میرے ماموں نے 1 سال بقرعید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر دی۔ ابھی نماز نہیں پڑھے، نماز ابھی نہیں پڑھی، اور نماز پڑھنے سے پہلے کیا کر دیا؟ جب نبی کو خبر ملی تو نبی نے فرمایا، اے ابو بردہ تم کو گوشت تو مل گیا مگر قربانی، تم کو گوشت تو مل گیا مگر قربانی نہیں ہوئی۔ ادھر دیکھیے، حضرت برہ کہنے لگے، حضرت ابو بردہ کہنے لگے، یا رسول اللہ اب میں کروں تو کیا کروں، اب میں کروں تو کیا کروں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نبی نے فرمایا کیا کوئی اور جانور نہیں ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس گھر کا پالا ہوا بکری کا 6 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جیسے نبی نے سنا تو فرمایا اے ابو بردہ سن لے، سب کے لیے الگ قانون ہے، اگر بکرے کی
कुर्बानी करना चाहता है तो सबके लिए कानून है कि साल भर का कम से कम होना चाहिए, कम से कम साल भर का बोलो बकरा होना चाहिए या बकरी होनी चाहिए। लेकिन ऐ अबू बरदा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम्हारे पास 6 महीना का बच्चा है, जा उसी की कुर्बानी कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। माशाअल्लाह, माइक तो कमजोर है लेकिन मजमा बड़ा तगड़ा है, और मजमा तगड़ा है इसीलिए मौलाना रब्बानी का बेईमानों से रगड़ा है, और रगड़ा ही नहीं बल्कि झगड़ा है। और बोलो, और ये झगड़ा हदीसों कुरान की रोशनी में बड़ा तगड़ा है। और बोलो, बात समझ में आ रही है? और बोलो, बात समझ में आ रही? अच्छा ये बताओ, इधर देखो, मसला सुन लो, मसला सुनो ध्यान से। भेड़ का बच्चा, जोर से बोलो, जब जमाही आए तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि जब जमाही आए तो मुंह पर क्या रख लो? जल्दी बोलो, हाथ रख लो, या अगर हाथ नहीं है तो कपड़ा रख लो। अगर कोई मुंह खोल दिया तो शैतान उसके मुंह में थूक देता है, इसका ख्याल रखिए। मेरी तरफ देखिए, ध्यान से सुनिए, ये बताइए, इधर देखिए, दुम्बा एक जानवर होता है, भेड़ तो आपने देखा है, दुम्बा अरब में भी पाया जाता है, अपने इंडिया में भी पाया जाता है। इधर देखिए, मसला यह है कि 6 महीने का दुम्बा या 6 महीने का भेड़ अगर देखने में साल भर का मालूम हो, जोर से बोलो, देखने में, तो उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी जायज है। यानी किसका बच्चा? जल्दी बोलो, भेड़ का बच्चा कितने दिन का? 6 महीने का। और दुम्बा का बच्चा, जोर से बोलो, 6 महीने का। अगर देखने में कितने दिन का लगे? जोर से बोलो, तो उसकी कुर्बानी। लेकिन बकरी का बच्चा, इधर देखिए, अगरचे देखने में साल भर का लगे लेकिन एक दिन भी कम रहेगा तो कुर्बानी, जोर से बोलो, नहीं होगी। लेकिन नबी का पावर देखिए, नबी का इख्तियार देखिए। आपके लिए वही कानून, मेरे लिए वही कानून, तमाम सहाबा के लिए वही कानून। बच्चे को बैठाइए, तमाम ताबईन के लिए वही कानून, गौसे आजम के लिए वही कानून, गरीब नवाज के लिए वही कानून, मखदूम पंडवी के लिए वही कानून, जोर से बोलो, आला हजरत के लिए वही कानून, सबके लिए वही कानून। लेकिन नबी ने अपने पावर से हजरत अबू बरदा के लिए अलग कानून बना दिया कि सब 6 महीने, 1 माह का बच्चा सबके लिए जरूरी है। लेकिन ऐ अबू बरदा, जा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो इसी 6 महीने का बच्चा कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। जो कहे कि नबी को कोई इख्तियार नहीं, वो जहन्नमी कुत्ता है, उससे कहिए तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में। अभी आपने कई हदीस सुनी, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? अरे बोलो, थके तो नहीं? लगता है कि आप लोग नाराज चल रहे हैं। नाराज तो नहीं हुए? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले लग रहा है कि हाथ नहीं उठा रहे हैं, सब लोग हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। इधर देखो, मैं हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि मच्छर से बचे रहे। और बोलो, किससे बचे रहे? हमारे मुल्क में डेंगू मच्छर बहुत पैदा हो गया है। हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का, अरे जोर से बोलो, इसलिए हाथ उठाते रहो ताकि मच्छर सोचे कि हाँ जाग रहा है बाबू,
میری خیریت نہیں ہے. مچھر اس وقت حملہ کرتا ہے جب آپ کی آنکھ بند ہونے لگتی ہے. جیسے آپ نے کیا تو مچھر آیا گنگناتے ہوئے کاٹتا. تو آپ لوگ جاگ کر رہیے. ادھر دیکھیے, ابھی میں نے آپ کو کئی حدیث سنائی, جلدی بولو. دو. اجازت دیجئے تو میں تیسری سنانا چاہتا ہوں, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سن لو. بخاری شریف کتاب النکاح جلد نمبر 2 پیج نمبر 787 787 787 عن المسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو على المنبر استاذ ان بنی ہشام بن مغیرہ استاذنونی فی ان کہو ابنتهم علی ابن ابی طالب فلا آسنوا ثم لا آسن. زور سے بول تو سبحان اللہ. حدیث میں اپنے رنگ میں نہیں پڑھ پا رہا, اس لیے کہ اس نے میرا رنگ پیتا کر دیا, لیکن پھر بھی کوشش کر رہا. اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو اجازت ہے. اے بابو لوگ ادھر دیکھیے, میں نے ابھی آپ کو بخاری شریف کی تیسری حدیث سنائی. جلد نمبر کتنا بولو, جلد نمبر اور پیج نمبر کتنا, ارے بولو 700. ارے زور سے بولو 787. جو نبی کو نہ مانے وہ ہے خلاصی. ارے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے زور سے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیے, حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نبی کی بارگاہ میں گیا. نبی منبر پر چڑھ کر کے تقریر فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ ادھر دیکھیے, خطاب فرما رہے تھے, واعظ فرما رہے تھے. ادھر دیکھیے, تقریر فرما رہے تھے. نبی نے تقریر کے دوران کہا صحابہ یہ بنی ہشام کے لوگ میرے پاس آئے اجازت لینے. صحابہ نے عرض کیا کس چیز کی اجازت؟ کہا وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا نکاح علی سے ہو جائے. ان کی بیٹی کا نکاح علی سے ہو جائے, وہ مجھ سے اجازت لینے آئے. کان کھول کر سن لے, میں اجازت نہیں دیتا, میں اجازت نہیں دیتا, میں اجازت نہیں دیتا. نبی نے کئی مرتبہ کہا, زور سے بولو. ادھر دیکھیے, میری طرف دیکھیے, مسئلہ سنیے. مسئلہ, اگر کوئی مسلمان 4 بیوی کو کھلانے کی طاقت رکھتا ہے, 4 بیوی کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے, 4 بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے, تو ایک مسلمان 4 بیوی کو نکاح میں رکھ سکتا ہے. کب رکھ سکتا ہے؟ جب ان 4 کا حق ادا کر سکے, 4 کا خرچ پورا کر سکے. ادھر دیکھیے, 4 کا حق ادا کر سکے, 4 کے ساتھ انصاف کر سکے, 4 کا حق ادا کر سکے, 4 کا نان و نفقہ ادا کر سکے, تب 4 رکھ سکتا ہے. اور اگر بنجارے کی طرح گھومتا ہو, خود بھوکا رہتا ہو, آوارے کی طرح گھومتا ہو, تو 4 تو چھوڑو, 3 تو چھوڑو, 2 تو چھوڑو. اگر کوئی بنجارے کی طرح گھومتا ہے, بھوکا رہتا ہے, تو بیوی کو کیا کھلائے گا؟ ایسے چھوکروں پر نکاح کرنا حرام ہے. 4 تو چھوڑیے, 3 تو چھوڑیے, 2 تو چھوڑیے, ایک نکاح بھی کرنا حرام. کس کے لیے؟ جو چھوکرا بنجارے کی طرح گھومتا ہو, آوارے کی طرح گھومتا ہو, لوفر کی طرح گھومتا ہو, کماتا نہیں ہو, خود بھوکا رہتا ہو, بھیک مانگ کر کھاتا ہو, تو وہ بیوی کو کیا کھلائے گا؟ بیوی کا کیا حق ادا کرے گا؟ ایسے نوجوان پر نکاح کرنا, زور سے بولو, ارے بولو. تو 4 نکاح کا حکم, ادھر دیکھیے, 4 نکاح کا اختیار اس کو ہے جو 4 بیوی کا حق ادا کر سکے, 4 بیوی کو کھلا پلا سکے, 4 بیوی کے ساتھ انصاف کر سکے. اور جو انصاف نہیں کر سکتا اس کے لیے 4 تو چھوڑیے, ارے بولو, 3 تو چھوڑیے, 2 تو چھوڑیے,
اگر بنجارے کی طرح بھوکا رہتا ہو, گھومتا ہو, آوارے کی طرح مارا مارا پھرتا ہو, تو اس کے لیے 4 3 2 تو دور کی بات ہے, ایک نکاح بھی کرنا حرام. اگر ماں باپ نے زبردستی نکاح کیا تو ماں باپ بھی مجرم اور وہ بھی مجرم. ایسا آدمی جو بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا, اس پر نکاح کرنا حرام ہے. مسئلہ دھیان میں رکھو. اب سن لو, ادھر دیکھو. مولا علی کے اندر اتنی طاقت تھی کہ دوسرا نکاح کر سکے, بیوی کا حق ادا کر سکے. مولا علی کے اندر اتنی طاقت تھی, لیکن نبی نے کیا کہا, اے علی سب کے لیے الگ قانون ہے, لیکن آج تمہارے الگ قانون ہے. کان کھول کر سن لو, ہر مسلمان کو 4 شادی کا پاور ہے, 4 بیوی رکھ سکتا ہے, 4 بیوی کا اختیار ہے. لیکن کان کھول کر سن لو, میں اپنے پاور سے, میں اپنے اختیار سے تمہارے لیے, میری بیٹی جب تک فاطمہ نکاح میں ہے, تمہارے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام ہے. ارے بولو, نبی نے علی کے لیے دوسرا نکاح کرنا کیا کر دیا؟ زور سے بولو, حرام. جب تک بولو میری بیٹی فاطمہ ہے, اس وقت تک تمہیں دوسرا نکاح کرنا حرام. تو یہ ہے نبی کا پاور. نبی جسے جب چاہے, جس وقت چاہے, جس چیز کو چاہے بولو حرام کر دے, اور چاہے تو حلال کو حرام کو حلال کر دے. یہ نبی کا پاور ہے. کئی حدیث سن چکے, جلدی بولو. 3. لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ پھر تھک گئے. ارے بولو, اچھا یہ بتائیے, رسگلہ کھانے والا تھکتا ہے کہ بنانے والا؟ زور سے بولو. یہ پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں, لگتا ہے جیب میں رسگلہ ہے. زور سے بولو. ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ. اب ہاتھ نیچے کرو, ہاتھ نیچے کرو. یہ بتاؤ, رسگلہ بنانے والا تھکتا ہے کہ کھانے والا؟ تو تقریر کرنے والا تھکے گا کہ سننے والا تھکے گا؟ آپ لوگوں سے پہلے آپ کا بچہ جواب دے رہا, بول رہا ہے کہ ہاں حضرت سننے والا تھکے گا. میں بتائیے, اب آپ بتائیے. تکبیر. یہ اچانک مس کال کدھر سے آیا؟ پیر کا نعرہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ. بوشو, ارے جلدی بیٹھو, بوشو. جلدی بیٹھیے, جلدی بیٹھیے. یہ نہیں کہ حضرت آئے تو اب موقع مل گیا ہے, اب چلے جائیں اب سسرال. بیٹھیے, جلدی بیٹھیے. اجازت ہے, جلدی بولو اجازت ہے. ارے زور سے بولو اجازت ہے. اچھا یہ بتاؤ, میں نے کئی حدیث اب تک آپ کو سنائی؟ زور سے بولو. اگر چوتھی سننا چاہتے ہو تو ایسے نہیں, ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اب بیٹھو, یہ دیکھو شہزادہ رسول, آل رسول. ارے بولو, گلشن زہرا کے خوبصورت پھول, جن کے چہرے پہ آپ خوش نصیب ہے کہ آج آپ کے اور ہمارے بیچ میں آل رسول تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرت کی زیارت کیجئے اور میری تقریر بھی سماعت کیجئے. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. اب میں آپ کو چوتھی حدیث سنانا چاہتا ہوں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سن لو. ابو داؤد شریف, ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 508, عن عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان عمه حدثه وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزیمہ فقال بما تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فقال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزیمہ شهادة رجلين. زور سے بول تو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے, حضور آل رسول کی زیارت بھی کیجئے اور
मौलाना रब्बानी की तकरीर भी समाप्त कीजिए। कसम खुदा अले रसूल का चेहरा वाकई चेहरा अजीब होता है, चेहरे पे एक अजीब सी कशिश होती है। आले रसूल को कहने की जरूरत नहीं है, आले रसूल वो चेहरा बता देता है, किरदार बता देता है कि वाकई आप आले रसूल हैं। जियारत करो, आप मुबारक हो, खुश नसीब हो, कोई जाना नहीं। ये मत सोचना कि रब्बानी साहब की तकरीर खत्म हो गई तो जलसा खत्म। नहीं, मेरे बाद आपको सुनना है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। अच्छा ये बताओ, कै हदीस सुना चुका? 4। 3 का मतलब आपने सुन लिया, अब चौथी हदीस का मतलब सुनिए। इधर देखिए, एक मर्तबा नबी ने घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये बच्चा बहुत तेज बोल रहा है घोड़ा, लेकिन चच्चा जो है सीधे बोल रहा हूं, ऐसे नहीं, साफ साफ बोलो ना भाई। नबी ने क्या खरीदा? लेकिन नबी ने बाजार में पैसा नहीं दिया, घोड़ा वाले से कहा कि ऐसा करो, मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चलो, मैं घर पहुंचकर तुम्हें घोड़े की कीमत अदा करूंगा, लेकिन घोड़ा मैंने खरीद लिया, मामला तय हो गया। नबी ने घोड़ा खरीदा, आगे आगे चले, घोड़ा बेचने वाला पैसा लेने के लिए, जोर से बोलो, पीछे पीछे चला। नबी तेज चल रहे थे, घोड़ा वाला आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। गौर से सुनिए, तो घोड़ा बड़ा खूबसूरत था। जितना भी इधर देखिए, जिसकी भी नजर घोड़े पर पड़ती, वो घोड़ा वाले से मोल भाव करने लगता। यानी घोड़ा इतना खूबसूरत था कि नबी आगे आगे चल रहे थे, वो पीछे पीछे, तो जिसकी भी नजर घोड़े पर पड़ती, वो घोड़े वाले से मोल भाव करने लगता है। घोड़ा वाला बताओ कितने में घोड़ा बेचोगे? तो वो भी पगला था, उसके दिल में खोट था, खोट। वो भी सोचता था कि नबी से ज्यादा कीमत मिल जाएगी तो मैं बेच दूंगा, नबी आगे चले जाए। इधर देखिए, नबी को कुछ देर के बाद उसकी आवाज, इधर देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब, इधर देखिए, उस देहाती घोड़े वाले की आवाज कानों तक पहुंची, तो नबी ने चेहरा फेर कर कहा, ऐ घोड़ा वाला, मैंने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है, सिर्फ पैसा देना है, मेरे साथ चलो, मैं घर पे पहुंचकर तुम्हें पैसा देता हूं। उसने कहा कि अगर आपने घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह है आपके पास? यानी घोड़े वाले के दिल में खोट पैदा हो गया। इधर देखिए क्या पैदा हो गया? बेईमानी, खयानत। इधर देखिए, तो वो नबी से कहने लगा, आपने घोड़ा खरीदा, क्या आपके पास कोई गवाह है? तो नबी ने जिस वक्त घोड़ा खरीदा था, वहां पर कोई सहाबी मौजूद नहीं थे। इधर देखिए, अब नबी गवाह पेश करे तो किसको पेश करे? इधर देखिए, कसम खुदा, एक दीवाना हजरत खुजैमा उधर से झूमता आ रहा है, नबी के सहाबी झूमते आ रहे हैं। जैसे नबी के करीब पहुंचे, देखा कि घोड़ा वाला नबी से उलझा हुआ है, नबी को झुठला रहा है और गवाह मांग रहा है, गवाही तलब कर रहा है। इतना सुनना था, हजरत खुजैमा तरफ गए, मचल गए, कहने लगे, ऐ घोड़ा वाला, कान खोल कर सुन ले, मैं गवाह हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नबी ने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है। जबकि उन्होंने देखा नहीं था। इधर देखिए, नबी ने घोड़ा खरीद लिया, अब उसको घोड़ा देना पड़ा। नबी ने पैसा दिया, वो चला गया। अरे बोलो, नबी ने पैसा दिया वो? गौर से सुनिए, कुछ देर के बाद मेरे नबी, इधर देखिए, हजरत खुजैमा के पास आए और खुजैमा से कहा, ए खुजैमा, जिस वक्त मैंने घोड़ा खरीदा था तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, तूने देखा नहीं था, तूने गवाही कैसे दे दी? कहा, ये अल्लाह के रसूल, आपसे बड़ा अमीन इस रूए जमीन पर कोई नहीं, आपसे सच्चा, आपसे ज्यादा सच्चा इस दुनिया में कोई नहीं। ये अल्लाह के रसूल, आप नबी है, आपको अल्लाह ने पाक और बेअब बनाकर भेजा, आप झूठ नहीं बोल सकते, हम आप पर ईमान रखते हैं। आपने अगर कह दिया कि घोड़ा खरीद लिया है तो आपकी बात मेरे आंखों के देखने के बराबर।
یہ اللہ کے رسول میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن آپ نے کہہ دیا تو میں نے مان لیا، اور میں بھی کہتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ تو اے مصطفیٰ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، گرچہ میں نے نہیں دیکھا لیکن آپ رسول ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کا کہنا سچ ہے، حق ہے، میں نے اسی لیے گواہی دیا۔ اتنا سننا تھا، غور سے سنیے، اتنا سننا تھا، نبی ادھر دیکھیے، نبی مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، اے خزیمہ سن لے، آج تو اپنی خوش نصیبی پر ناز کر، آج تو اپنی خوش نصیبی پر ناز کر، دنیا میں کسی کے لیے ایسا قانون نہیں، ایک آدمی کی گواہی ایک ہوگی، دو کی گواہی دو ہوگی، تین کی گواہی تین ہوگی، چار کی گواہی چار ہوگی، پانچ کی گواہی پانچ ہوگی۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ ایک کی گواہی دو کے برابر۔ لیکن اے خزیمہ آج میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں، جا تم جس چیز میں گواہی دو گے، اگر اکیلے گواہی دو گے تو تمہاری گواہی دو مردوں کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں پورے مجمع میں لگتا ہے سب سے کمزور بچہ، لیکن اس نے آپ لوگوں کو للکارا۔ دیکھیے دیوانہ، دیکھیے، میری دعا ہے اللہ اس بچے کو کامیابی دے اور ان کو اور طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ آپ بھی اپنے دل میں عشق پیدا کیجئے، بغیر عشق پیغمبر کے، بولو بغیر عشق پیغمبر کے کوئی سچا پکا مومن، زور سے بولو، نہیں ہو سکتا۔ اور جو نبی کے خلاف بولے، ادھر دے دو، اس سے بھی بڑا جہنمی کتا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ جہاں رہو نبی کی تعریف کرو۔ میں نے کئی حدیث سنائی، زور سے بولو، ادھر دیکھو، نبی کا 4 پاور دیکھا، ارے زور سے بولو، 4 حدیث سے 4 پاور دیکھا۔ اب اجازت دیجئے تو میں 5واں پاور بھی دکھا دوں، لیکن لگتا تھک گئے، ارے بولو لگتا ہے تھک گئے، بھوک تو نہیں لگی، زور سے بولو۔ اگر مجھے پتا چلتا کہ آپ لوگ تھوڑا خاموش ہو جائیں گے تو میں شفیع سے کہہ دیتا، 2 دیگ بریانی بنا کے رکھو، جیسے کسی کو نیند آئے تو اس کے سامنے پلیٹ رکھ دو، اچھے اچھوں کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو ان لوگوں کی بھی آنکھ کھل جائے گی۔ آپ لوگ بالکل ادب سے بیٹھیے، میں نے کئی حدیث سنا دی، بولو 4، لیکن اب اجازت دیجئے تو ایسی حدیث سناؤں جو 4 نہیں بلکہ آر پار۔ اجازت دیجئے تو میں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، اللہ اللہ۔ مشکاۃ شریف جلد اول باب السجود و فضلہ، صفحہ نمبر 84 کی حدیث سنو۔ النبی ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، فقلت هو ذاك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود۔ زور سے بول تو سبحان اللہ۔ بولو مشکاۃ شریف جلد نمبر کتنا؟ بولو جلد نمبر 1۔ بولو کس کا بیان؟ نماز کا بیان، سجدے کی فضیلت، سجدے کا باب، نماز کے بیان میں جو سجدے کی فضیلت کا باب ہے، اس باب میں، اس بیان میں اس حدیث کو مشکاۃ شریف میں پیج نمبر 84، بولو پیج نمبر، ہاتھ نیچے کرو، ادھر دیکھو اور ان سے کہو کہ توبہ کرو، توبہ، ایک بھی حدیث کو غلط ثابت کرو 5 لاکھ انعام۔ لیکن ان کی
नानी अम्मा मर जाएंगी, एक भी हदीस को गलत साबित नहीं कर सकते। उर्दू देखकर बोलना तो कमाल है, लेकिन हदीस जैसी मैं देखता हूं वैसे ही बोलता हूं, वैसी ही हदीस बोलता हूं। ये कोई आसान नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर देखिए, पूरे भारत में मैं चैलेंज करता हूं, लेकिन आज तक कोई बेईमान मेरी किसी भी बयान करदा हदीस को गलत साबित, और जब गलत साबित नहीं कर सका तो तुम धोखे में क्यों? धोखे में क्यों? सुन्नी बनकर रहो, पिलपिले मत बनो, पिलपिले नहीं बल्कि क्या बनो? TTS। तो बोलो क्या? सुन्नी दो तरह का, एक पिल, अरे बोलो PPS, और एक TTS। TTS का मतलब जल्दी बोलो, जो मसलके आला हजरत के मुताबिक जिंदगी गुजारता हो, ये है TTS। जिसके सीने में नबी का इश्क हो। इधर देखिए, जो अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखता हो, जो अल्लाह रसूल के दुश्मनों से दूर रहता हो, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलता हो, वो TTS है। और जो यहूदी की बात मानता हो या उसके चक्कर में हो, वो बोलो TTS नहीं, PPS। अच्छा ये बताइए, आम जब बहुत ज्यादा पक जाता है तो ऐसे दबाइएगा तो चारों तरफ दब जाएगा, तो बोलो क्या है? अगर ऐसे पकड़ेंगे तो चारों तरफ दब जाएगा, और टेस्ट तो देखने में तो लगेगा आम, छिलका भी लगेगा आम का है, लेकिन जब फाड़ेंगे तो बेमजा निकलेगा। यही हाल है। कुछ लोग अब्दुल्ला नाम तो रखे हैं, अब्दुल सत्तार नाम तो रखे हैं, ऊपर से लग रहा है कि मुसलमान है, लेकिन जब उसके सामने, इधर देखिए, हदीस और कुरान की रोशनी में अपना अकीदा पेश करेंगे तो उसके अकीदे का राज खुल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये TTS है कि PPS है। अभी तक आपको कई हदीस सुना चुका, जोर से बोलो, अरे बोलो 5, लेकिन 5वीं का मतलब बयान नहीं किया। ध्यान से सुनिए। हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला, ये नबी के बहुत सच्चे पक्के गुलाम थे, दिन रात नबी की खिदमत में रहते। जोर से बोलो, दिन रात नबी की खिदमत में रहते, मगर रात को नबी के पास ही, अरे बोलो, नबी की बारगाह में ही सोया करते। रात में, जोर से बोलो, नबी की बारगाह में सोते। सोते क्यों? कि हो सकता है रात में मेरे मुस्तफा नमाज के लिए उठे, नवाफिल के लिए उठे, तहज्जुद के लिए उठे, फजर के लिए उठे, तो आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आपको तकलीफ ना हो। आपको जैसे इधर देखिए, तो हजरत रबिया, इधर देखिए, नबी की बारगाह में, रात में नबी की बारगाह में सोते। बच्चे बैठो, जल्दी बैठो बेटा, पूछो। इधर देखिए, हजरत रबिया नबी की बारगाह में रात में सोते, और जब नबी बेदार होते तो नबी को वजू का पानी, मिसवाक, और बोलो दातून, बोलो आप लोग बंगला जबान में क्या बोलते हो? तो नबी की बारगाह में वजू का पानी और दातून, मिसवाक लाकर में पेश करते। हजरत रबिया कहते हैं कि एक दिन मैंने नबी को, इधर देखिए, अपने मामूल के मुताबिक तहज्जुद की नमाज के लिए, इधर देखिए, नबी बेदार हुए या फजर की नमाज के लिए बेदार हुए, तो मैंने नबी को वजू का पानी दिया, और क्या दिया? जोर से बोलो, दातून दिया। इधर देखिए, जरूरत की चीजें दी। जैसे दिया तो नबी मुस्कुराने लगे, और नबी मुस्कुराने के बाद कहते हैं, ऐ रबिया, तुम मेरी खिदमत बहुत दिन से कर रहे हो, आज तुमको जो कुछ मांगना है मांग लो, आज तुमको जो मांगना है मांग लो। इतना सुनना था, कसम खुदा, दिल तरफ गया, मचल गया। आज का मुसलमान होता तो कहता है अल्लाह के रसूल मुझको सोने का पहाड़ चाहिए। आज का मुसलमान होता तो कहता कि अल्लाह के रसूल मुझे 50 लाख की गाड़ी चाहिए। आज का मुसलमान होता, इधर देखिए, तो कहता है अल्लाह के रसूल मैं गांव में सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूं। लेकिन सुनिए, नबी का दीवाना क्या कहता है, सुनिए।
नबी ने पूछा, ऐ रबिया, आज तुमको जो मांगना है मांग ले। लेकिन नबी का दीवाना क्या कहता है, सुनिए। नबी का दीवाना कहता है, अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्ना। हजरत रबिया कहते हैं, ये अल्लाह के रसूल, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है, मेरा मकसूद है कि जैसे मैं दुनिया में हर वक्त आपकी जियारत करता हूँ, आपको देखता रहता हूँ, आपके पास बैठा रहता हूँ, आपकी खिदमत में रहता हूँ, ये अल्लाह के रसूल, जैसे मैं दुनिया में आपके साथ रहता हूँ, मेरी तमन्ना है कि मैं जन्नत में भी आपके साथ रहूं। और जोर से बोलो, क्या कहा? जल्दी बोलो, ये अल्लाह के रसूल, जैसे मैं दुनिया में आपके साथ हूं, जन्नत में भी आपके साथ रहूं। कसम खुदा। इधर देखिए तो नबी ने क्या कहा, क्या इसके अलावा कुछ चाहिए? और गैर ज़ालिक, क्या इसके अलावा कुछ चाहिए? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? ये अल्लाह के रसूल, मेरी आरज़ू, मेरी तमन्ना बस इतनी है कि जैसे मैं दुनिया में आपकी रिफाकत में रहता हूं, आपकी कुर्बत में रहता हूं, आपकी मैयत में रहता हूं, मेरी तमन्ना है कि जन्नत में भी आपकी मैयत में, रिफाकत में, कुर्बत में रहूं, आपका दीदार करूं। तो नबी ने क्या जवाब दिया? नबी ने इरशाद फरमाया, आइन्नी अला नफ्सी का बेकसरती सुजूद। नबी ने फरमाया, ऐ रबिया, इतना ऊंचा मकाम चाहते हो तो कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें जरूर दिलाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम जम के अल्लाह की इबादत करो। ये है नबी का पावर। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कै हदीस सुना चुका? 5। इधर देखिए, अब इजाजत दीजिए, हजरत आ गए। खाना मुनासिब नहीं है, हमारे बुजुर्ग हैं, और आपको भी मेरा ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना है। और इजाजत है, चूंकि हजरत की जियारत तो पहली बार कर रहा हूँ, शायद पहली मेरी मुलाकात है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैं क्या हदीस सुना चुका, जोर से बोलो, अरे बोलो, सब लोग बोलो। अब इजाजत दो तो मैं आपको 6वीं हदीस सुनाऊं, इजाजत है? आज मैं इतनी सुनाना चाहता हूं कि वो सुनाना बंद कर। अरे बोलो कि वो लोग सुनाना, वो सुना ही नहीं सकते। इधर देखिए, कसम खुदा, उनसे बड़ा घपलाबाज दुनिया में कोई नहीं है। नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से मिर्ची लगती है, मिर्ची। और मौलाना रब्बानी खुद उनके लिए लौंगिया मिर्ची है। लौंगिया मिर्ची देखा? अरे बोलो, यूपी में नहीं होती, बंगाल में होती है, लौंग की तरह छोटी छोटी। अरे बोलो, लेकिन इतनी तीखी होती है कि अगर जबान पे रगड़ दिया जाए तो जब तक 10 गिलास पानी नहीं पिएगा होश कोई आएगा। तो मैं भी लौंगिया मिर्ची से कम नहीं हूं, लेकिन सबके लिए नहीं, अपनों के लिए फूल, अपनों के लिए, और बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों के कदमों का, और उनके लिए लौंगिया मिर्ची हूं। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? लेकिन लगता है कि आप लोग मुझसे नाराज हो गए, लगता है 6वीं हदीस नहीं सुनना चाहते हैं। और बोलो, सुनना चाहते हैं? तो अब ऐसी हदीस सुनाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में ये मशहूर, मीडिया में मशहूर, सोशल मीडिया में मशहूर, साइंस का भी कहना है कि सही है, साइंस का भी कहना है कि सही है। अब ऐसा पावर मैं दिखाना चाहता हूं, ऐसा पावर, नबी का पावर। अल्लाह ने इतना नबी को पावर दिया कि उनका पावर, इधर देखिए, सिर्फ जमीन पर नहीं चलता, आसमान पर भी
उनका पावर चलता है। अल्लाह जब किसी को अच्छा ये बताओ, इधर देखो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो नबी का पावर फरिश्तों से भी ज्यादा होता है। हाथ उठाकर बोलो, बोलो किससे ज्यादा? फरिश्तों से भी ज्यादा मर्तबा भी होता है, पावर भी होता है नबी को। आपको मालूम है कि ना, मिशकात शरीफ की हदीस है, इधर देखिए, मलकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। कहा क्यों आए हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों आए हो? कहा हुजूर आपकी रूह कब्ज करने आया हूं, आप रब की दावत कबूल कीजिए। जैसे मूसा ने सुना, मारा तमाचा मलकुल मौत के चेहरे पर। इधर देखिए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये मिशकात शरीफ की हदीस है। उनका तमाचा, नबी का बोलो तगड़ा तमाचा, उनकी दोनों आंखों, दोनों आंखें उनकी बाहर निकल आई। हजरत मलकुल मौत दोनों आंखों को हथेली में लेकर अल्लाह की बारगाह में गए। अल्लाह तूने ऐसे नबी की बारगाह में भेजा कि मौत का नाम सुनकर उन्होंने मुझे तमाचा मारा। जैसे तमाचा मारा मेरी आंखें बाहर आ गई। तो रब ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, अब जाओ मूसा से पूछो, आतुरीदुल हयात अबिल ममात, है जिंदगी? अगर वो कहे कि मैं जिंदगी चाहता हूं, जीना चाहता हूं, तो उनसे कहना ये बैल है, बैल, इसके बदन पर हाथ रखिए। बैल के बदन का बाल जितना आपके हाथ के नीचे आएगा, हथेली के नीचे आएगा, उतने साल के लिए आपकी उम्र को बढ़ा दिया जाए। तो देखो नबी का पावर, देखो नबी का पावर, देखो मेरी तरफ देखो। इजाजत दो तो मैं अब आपको 7वीं हदीस सुनाना चाहता हूं। बाबू लोग बिल्कुल अदब से बैठे, इजाजत दीजिए तो कसम खुदा। बाबू हाँ जाइए जाइए, इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक भी हाथ नीचे ना रहे, जोर से बोलो, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ, जोर से बोलो, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबो इंशिकाकिल कमर, सफा नंबर 546। अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अहल मक्का सालू रसूलल्लाह अन युरियहुम आया फाराहुमुल कमरा शिक्कतैन, फाराहुमुल कमरा शिक्कतैन हत्ता राऊ हिरा बैनहुमा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। आप मेरी तरफ देखिए, लफ्जों के एतबार से मुख्तसर छोटी, लेकिन मफहूम और बुलंदी के एतबार से बहुत इसमें वुसअत है। अभी मैंने आपको 7वीं हदीस किस किताब की सुनाई? तो बोलो, जोर से बोलो ना, तो बोलो किस किताब की सुनाई? बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ हम लोग पढ़ते हैं तो ईमान संवर जाता है, अब वो लोग पढ़ता है तो 300 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। कितना बुखार? और जिसके दिमाग पर 300 डिग्री बुखार चढ़ गया हो उसको हदीस समझ में आएगी? नहीं। ऐसा आदमी को समझ ही में नहीं आता कि सामने ताजमहल है कि गड्ढा है। वो तो बिल्कुल शराबी की तरह लड़खड़ाता है, उसका ईमान लड़खड़ाता है। ऐसे लोगों से बचकर रहिए। मैंने कई 7वीं बोलो हदीस सुनाई बुखारी शरीफ की। इधर देखिए, मतलब सुनिए, इधर देखिए। एक दफा मेरे नबी से मक्के के काफिरों ने, बोलो मक्के के नबी से कहा, हे अल्लाह के नबी, आप अपने आप को नबी कहते हैं तो जरा मुझको चांद को 2 टुकड़ा करके दिखाइए। क्या कहा? जोर से बोलो, अरे बोलो क्या कहा? अगर आप नबी हैं तो चांद को 2 टुकड़ा करके दिखाइए। हजरत अनस कहते हैं, गौर से सुनिए, हजरत अनस कहते हैं जैसे मक्के के लोगों ने नबी से कहा चांद को 2 टुकड़ा करके दिखाइए, तब मैं आपको मान लूंगा आप नबी हैं। इतना सुनना था, नबी ने उंगली का इशारा किया, नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गए। हजरत अनस कहते हैं पूरे मक्के के लोगों ने क्या देखा कि
दोनों टुकड़ों के बीच में है। यानी हेरा पहाड़ जो मक्के में है वो चांद के दोनों टुकड़ों के बीच में। बीच का मतलब यानी एक टुकड़ा चांद का इधर और एक टुकड़ा चांद का इधर। नबी ने उंगली का इशारा किया तो बताइए जो पूरी दुनिया बोलो जमीन से भी बड़ा चांद है। अरे बोलो आपकी धरती से भी बड़ा क्या है बोलो, और कितने किलोमीटर पर है? 3,84,000 किलोमीटर। अरे बोलो कितनी दूरी पर है? अब आप बताइए अमेरिका के पास इतनी लंबी मार करने वाली मिसाइल, अरे बोलो किसी के पास 2,500 किलोमीटर वाली नहीं है। 3,000 किलोमीटर वाली नहीं है। यहां 3 लाख है बच्चे, 3,84,000 किलोमीटर इतनी दूरी पर चांद, लेकिन नबी के उंगली का मिसाइल। अरे जोर से बोलो, बोलो नबी के उंगली का मिसाइल। यानी इधर देखिए वो काम किया कि 3,084 किलोमीटर वाला चांद 2 टुकड़ों में बट गया। मक्के के लोगों ने क्या देखा? हेरा पहाड़ चांद के टुकड़ों के बीच में है। एक टुकड़ा इस किनारे और दूसरा टुकड़ा इस किनारे। अभी हमारे इंडिया की मशीन चांद पर गई है, मशीन पर गई है। इधर देखिए तो वो मशीन बता रही है कि कभी ना कभी चांद 2 टुकड़ा हुआ था। तो बोलो आप लोगों ने भी सुना होगा, मशीन बता रही है कि चांद 2 टुकड़ा हुआ था। तो उन पागल बेवकूफ बेईमान लोगों से कहिए कि तुमसे बड़ा पागल, तुम कहते हो नबी को कोई पावर नहीं। अबे पगला, तुमसे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है, और जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा। नबी का पावर, आपने इतनी हदीस 7 हदीसें सुनी। जमीन पर तो है ही, आसमान पर भी नबी का पावर। और सिर्फ नबी का पावर आसमान पर नहीं, इधर देखिए दरिया समंदर पर, मछली पर, कीड़े मकोड़ों पर। इधर देखिए आप समझते होंगे सिर्फ हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, आप समझते होंगे नबी को सिर्फ हम पहचानते हैं। नहीं, कसम खुदा हदीसों से साबित है नबी को अल्लाह की सारी मखलूक पहचानती है, और नबी सबकी भाषा भी समझते हैं, सबकी हालतों को पहचानते हैं। मौला अली फरमाते हैं, मैंने अपने आंखों से देखा और अपने कान से सुना, जब नबी मक्के के जंगलों से गुजरे तो मैंने देखा मक्के के जंगल, पेड़ पौधे सब नबी को पुकार पुकार कर सलाम कह रहे थे। तो बोलो नबी को पुकार पुकार कर सलाम कह रहे थे। तो अब आप बताइए वो पत्थर इन बेईमानों से बेहतर है जो नबी को पहचानता है, नबी को सलाम करता है। अल्लाह की सारी मखलूक नबी को पहचानती है। जो नबी को ना पहचाने, जो नबी को पावरफुल ना माने, उससे बड़ा बदअकीदा, उससे बड़ा जहन्नमी कुत्ता दुनिया में कोई नहीं। मैं कई हदीस सुना चुका, जोर से बोलो। 7 हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। इधर देखिए मेरी बेटी का ताला मैंने खोला ही नहीं है। अरे जल्दी बोलिए, अभी तो ऊपर हदीस है वही, वरना अगर ताला खोल दूंगा तो इधर देखिए उनके मुंह पर पाला पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? अभी ठंडी में पाला पड़ने वाला, आलू के पत्ते पर पाला पड़ गया गेहूं पर तो पूरे गेहूं की खेती खराब हो जाती है। तो हदीस सुनने के बाद इनके भी मुंह पर पाला पड़ जाएगा। अभी तो मैंने 7 हदीस सुनाई है। इजाजत दीजिए तो आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर को खत्म करूं। वादा मैंने क्या किया था, जल्दी बोलो, 3 या 4? अरे बोलो क्या वादा किया? 4, लेकिन 4 वादा इसलिए पूरा नहीं करूंगा कि हजरत आ गए। अगर मेरी तकरीर और देर तक करानी थी तो हजरत को वहीं अभी रोक कर रखना चाहिए, लेकिन आप ले आए तो हजरत का तो ख्याल मुझे रखना ही पड़ेगा। आप ख्याल रखो या ना रखो,
ہو لیکن یہ ہماری جماعت کے ہیں، یہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، اور بولو ابھی ہم خیال رکھیں گے. بولو اجازت ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو اجازت ہے. اجازت ہے تو اس بچے کو پکڑ کے بیٹھائیے. وہ چھوکڑا کہاں جا رہا ہے؟ خوش ہو خوش ہو. ارے بولو اجازت ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ربانی صاحب صرف بنگال کا پانی پیتے ہیں، یہاں کی بنگلہ زبان نہیں جانتے ہیں. واقعی میں بنگلہ زبان تو نہیں جانتا، لیکن ایک دو چاہے غلط صحیح 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 کبھی کبھی بول لیتا ہوں. کبھی کبھی اب جیسے اسٹیشن گیا کوئی اور وہ مجھ کو پہچان لیا لیکن میں نہیں پہچانتا ہوں، تو مجھ سے پوچھتا ہے اپنی کوتاہی بات. اب یقینی بات ہے مجھ کو بھی اپنا اسی حساب سے جواب دینا. سمجھ رہے؟ وہ پوچھے گا اپنی کوتھا جاوے. مجھ کو جانا اگر امریکہ ہے تو ان کو کہہ دیتا ہوں میں جا رہا ہوں لندن، تاکہ میری اٹیچی بچ جائے. اگر کہیں بتا دیا کہ میں جا رہا ہوں امریکہ اور انہوں نے میرا ہاتھ چوم کر کے کہیں اٹیچی، آج کل لوگ ہاتھ چوم کر جوتا چوری کر لیتے ہیں. اکثر جلسے میں ہم لوگوں کا جوتا چوری ہو جاتا ہے. آج کل لوگ بولیے مسجد میں نماز کے بہانے لالٹین چوری کرتے ہیں، اے سی چوری کر لیتے ہیں. تو آج کا دور بڑا نازک ہے. ہاتھ چومنے والے پر ایسا نہیں کہ دل دے دیا اور پورا بولو پورا سامان ان کے حوالے کر دیا اور کہہ دیا کہ میں آپ کا مرید ہوں تو پورا دے دیا. نہیں، چوکنا رہنا ہے. جب اللہ کے گھر میں نماز کے نام پر آدمی بولو مسجد کا پنکھا چوری کر لیتا ہے، لوٹا چوری کر لیتا ہے، مسجد کی اے سی کھول کر لے جاتا ہے، تو اگر مولانا کا جوتا لے جائے تو کیا تھا؟ جلدی بولو. اس لیے آپ لوگ ہوشیار رہیے، آج کا دور بڑا نازک ہے. اجازت دیجئے تو میں آخری بات کہہ کے تقریر ختم کروں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ ناراض ہو گئے. اگر ناراض ہو گئے تو تقریر یہیں پر ختم. نہیں، یہیں پر ختم. اب میں ختم کر رہا ہوں، لیکن ایسے نہیں بیچ میں ایک آدمی کھڑے ہو کر نعرہ لگاؤ. جلدی سے کھڑے ہو کر زور سے نعرہ لگاؤ. کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر. یہ کھڑے بھی ہوئے تو چچا کھڑے ہوئے، جوان تو کھڑے ہو جاؤ بھائی. ایک آدمی کھڑے ہو کر نعرہ لگاؤ. جوان آدمی کھڑے ہو جاؤ. جوان آدمی کھڑے ہو کر نعرہ لگاؤ جلدی سے. کیا دنیا ہے. قسم خدا جو کام بیٹا کو کرنا چاہیے وہ باپ بڑھاپے میں کر رہا ہے. ہاں بولیے. جوان آدمی ہاتھ باندھ کر کے لپیٹ کر کے بیٹھا ہوا. بس سنیے، میں نے 4 وعدہ کیا تھا، 2 وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں. آخری بات سن لیجئے، بس جلدی سے سن لیجئے. امی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے نبی کو امی کہا. قرآن میں کیا کہا یہ بتاؤ. اللہ نے نبی کو قرآن میں امی کہا. اس امی کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں. کون لوگ؟ جلدی بولیے. نام نہیں لوں گا. نام لینے سے ان کو کھجلی ہونے لگتی ہے. کیا ہونے لگتی ہے؟ ہاں، اتنی زبردست کھجلی ہوتی ہے کہ اس پر جوتا رگڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے. دوا سے کام نہیں چلتا. ادھر دیکھیے، دھیان سے سنیے. ادھر دیکھیے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ امی کا مطلب ان پڑھ. ان پڑھ کا مطلب جاہل. بولو ان پڑھ کا مطلب. حضرات آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، نبی کو ان پڑھ اگر کوئی کہے تو یہ تعریف ہے کہ توہین؟ بولو، ہاتھ اٹھاؤ زور سے بولو. آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ عبد الرؤوف. عبد الرؤوف نام؟ یہ عبد الرؤوف بھائی ہیں، چینل والے ہیں. لگتا ہے چینل نہیں ہے. او ادھر دیکھیے، عبد الرؤوف بھائی بیٹھے ہیں. ادھر دیکھیے، عبد الرؤوف صاحب کو اگر کوئی بھرے مجمع میں کہے آپ ان پڑھ ہو، جاہل ہو، تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ان کو برا لگے گا یا خوش ہوں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. ہمارے حضرت کو ادھر دیکھو. اگر بڑے مجمع میں کوئی بولو کہے کہ آپ امی ہو، امی. امی کا مطلب ان پڑھ، جاہل، تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ یہ حضرت کی توہین ہے کہ تعظیم ہے؟ توہین ہے. آپ کو اگر
कोई अनपढ़ कहे तो आपकी तौहीन, मुझको कोई अनपढ़ कहे तो आपकी तौहीन, आपको कहे तो आपकी तौहीन, हजरत को कहे तो हजरत की तौहीन, पढ़ा लिखा आदमी को कोई अनपढ़ कहे, उम्मी कहे तो ये उसकी तौहीन है, उसकी बेअदबी है। और बताओ एक जाहिल आदमी को भी अगर आप जाहिल कहेंगे तो उसको भी बुरा लगता है। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, अल्लाह ने उम्मी नबी को कुरान में कहा तो उम्मी का मतलब वो नहीं है जो बेईमान लोग कहते हैं। नबी की शान उम्मी है, नबी का मोजज़ा उम्मी है, नबी का मकाम उम्मी है। और उम्मी का मतलब क्या है? इधर देखिए, उम्मी का मतलब आपके लिए यूज हो, आपको उम्मी कहा जाए तो मतलब निकलेगा अनपढ़, इनको उम्मी कहा जाए तो मतलब निकलेगा अनपढ़, मुझको उम्मी कहा जाए तो मतलब निकलेगा अनपढ़, इनको उम्मी कहा जाए तो मतलब निकलेगा अनपढ़। लेकिन नबी को जब उम्मी कहा जाए तो ये नबी के बोलो उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं, बल्कि मतलब क्या होगा? जिनका दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, जिनका दुनिया में, हाथ उठाकर बोलो, कोई उस्ताज नहीं। आपका दुनिया में कोई ना कोई उस्ताज है, मेरा दुनिया में कोई ना कोई उस्ताज है, हजरत का दुनिया में कोई ना कोई उस्ताज है। लेकिन अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है, उनका उस्ताज इस दुनिया में किसी को नहीं बनाता। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताज या तो दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। जोर से बोलो, या तो दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। नबी का उस्ताज आम आदमी नहीं बन सकता। ये नबी की बेअदबी है, ये नबी की तौहीन है। तो अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताज आम आदमी को नहीं बनाता। इधर देखिए, या तो उनका उस्ताज खुद अल्लाह होगा या तो कोई दूसरा नबी होगा, आम आदमी नहीं होगा। हजरात इधर देखिए, मेरे नबी का इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, और अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उसका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं होता। आम आदमी उस्ताज नहीं बन सकता, या तो अल्लाह होगा या खुद नबी होगा। और मेरे नबी का उस्ताज इस दुनिया में कोई नहीं। और उस्ताज उसका होता है जो दुनिया में सीखने आता है। और बोलो, उस्ताज उसका होता है जो दुनिया में सीखने आता है। लेकिन मेरा रसूल दुनिया में सीखने नहीं आया, बल्कि सारी दुनिया वालों को सिखाने आया। इसलिए नबी का कोई उस्ताज नहीं, नबी सारी दुनिया वालों के उस्ताज है। नबी का उस्ताज कोई फरिश्ता भी नहीं, जिब्रील भी नहीं, मीकाईल भी नहीं, इसराफील भी नहीं। तो उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं। जो नबी को अनपढ़ कहे उसका बाप अनपढ़ है, उसकी माँ अनपढ़ है, उसका मौलवी मौलाना अनपढ़ है, उसका जो अपने आप को मुफ्ती कहता है वो अनपढ़ है, वो जाहिल, उसका बाप जाहिल। लेकिन नबी का आलम तो ये है कि आसमान में क्या हो रहा है नबी उसकी भी खबर रखते हैं, जमीन में क्या हो रहा है नबी उसकी भी खबर रखते हैं, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है नबी उसकी भी खबर रखते हैं। मेरा नबी वो नबी है जो तुम्हारे जाहिर को भी जानता है और तुम्हारे बातिन को भी जानता है। नबी उम्मी नहीं, कायनात के सबसे बड़े आलिम है। हाथ उठाकर बोलो, कायनात के सबसे बड़े और दुनिया के उस्ताज, बोलो सारी दुनिया के उस्ताज, उनका कोई उस्ताज नहीं। तो उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं, उम्मी का मतलब नबी के लिए जिनका दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। अल्लाह ने नबी की शान बयान की है, नबी का ऐब नहीं बयान किया है। अल्लाह अपने नबी का ऐब बयान नहीं करता, ऐब मुनाफिक बयान करता है, ऐब मुसलमान लोग बयान करते हैं, ऐब शैतान बयान करता है। अल्लाह ने अपने नबी को कहीं पर यासीन कहा, कहीं तहा कहा, कहीं मुदस्सिर कहा, कहीं जोर से बोलो बशीर व नज़ीर कहा, कहीं रसूल कहा। मेरा नबी वो नबी है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। ऐ सुन्नी मुसलमान, अपना अकीदा दुरुस्त रखो, सही रहो, सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहो। इधर देखो, पीरो मुर्शिद के दामन को पकड़ रखो, बनकर रहो। ये बताओ, अब तक मैंने जितनी बातें बयान की आपको समझ में आई? सब लोग बोलो, हाथ उठाकर बोलो।
समझ में आई तो सब हाथ उठाइए, और जिसको समझ में नहीं आई वो नहीं उठाए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, बोलो आमीन। अल्लाह ताला सबको समझ अता फरमाए। जोर से बोलो, और जोर से बोलो माशाअल्लाह। अब हाथ नीचे कीजिए। 2 मिनट में मेरी तकरीर खत्म। इधर देखिए, आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये दौर बड़ा नाजुक है। बोलो ये दौर बड़ा नाजुक है। आज गांव गांव में, बस्ती बस्ती में। अच्छा ये बताइए, आजकल लोग हम लोगों को कहते हैं कि ये सुन्नी लोग लड़ाई करवाता है। तो बोलो कहता है कि नहीं? बच्चों को बैठाइए, 2 मिनट के लिए बैठाइए। इधर देखिए, ये लोग कहता है कि सुन्नी लोग लड़ाई करवाता है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा ये बताइए, हम बदले हैं कि वो बदला? अरे बोलो जोर से बोलो। वो बदला तो अपने अब्बा को भी फिर बदल दिया, अपने नाना को भी बदल दिया, दादा को भी बदल दिया, मामू को भी बदल दिया। इधर देखिए, और हम लोग तो जैसे पहले सुन्नी थे, अरे हाथ उठाकर बोलो वैसे। अच्छा ये बताइए, आप लोग समझते होंगे सुन्नी नए लोग हैं। सुन्नी नए नहीं है, नए वो लोग हैं जो पहले सुन्नी थे। पहले गौसे आजम का मुर्गा खाते थे, नियाज खाते थे, लंगर खाते थे, नबी पर सलाम पढ़ते थे, पहले सुन्नी थे। बाद में वो लोग गिरगिट की तरह बदल गए। अरे बोलो गिरगिट की जैसे अपने चेहरे का ऐसे ये लोग बाद में बदले। पहले तो सुन्नी थे, बाद में बदले, और जब बदले तो अपने अब्बा को भी बदल दिया, नाना को भी बदल दिया, अपना घर बदल दिया, सब बदल दिया। यही नहीं, कुर्ता पाजामा टोपी सब बदल दिया। अरे बोलो, अब देखिए क्या क्या ये लोग बदलने वाले हैं। वो तो दज्जाल के आने पर ही सारा राज खुलेगा। बस आज की तकरीर में इतना ही रहने दीजिए, जो कुछ बचा है। अरे क्या बताएं, क्या क्लियर? अरे बोलिए अब बिठिया। अब कोई कहिए जहां घोड़ा खरीदते हैं, जहां जहां शादी करते हैं, जहां जहां घोड़ा खरीदते हैं, जहां जहां बोलो बकरी खरीदते हैं, जहां से गोश्त लाते हैं, तो अब इसके लिए बरेली शरीफ बोलिए फतवा भेजिए। अगर मैं यहां फतवा दूंगा तो फिर ये जलसा जो है फिर क्या हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी तकरीर जितनी खत्म करने वाला। बट ये लड़का क्या बोल रहा है, इसको कोई सिखा के भेजा। मजमा खराब हो जाएगा। हजरत को माइक दे दो, हजरत से बोलो। हजरत आए हैं, हजरत का हक अलग है, मेरा भी हक अलग है। मुझको जब तक बच्चों ने कहा था कि हजरत आज आपको 2 घंटा बोल रहा, तो ये तो आपको मालूम होगा मैं तो घड़ी पान के तकरीर नहीं कर रहा हूँ। कितनी देर मैंने तकरीर किया वो आप ही को मालूम होगा। अब मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। मैं तो बार बार कह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो, हमारे बुजुर्ग हैं, हजरत को तकलीफ हो जाए। बस मेरी तकरीर खत्म हो रही है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।